معزز سامعین، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ گروپ میں بہت سے لوگوں میں ہسٹیریا یعنی کہ باؤگولا کے متعلق پوچھا تھا۔ آج میں آپ کو ہسٹیریا باؤگولا کے متعلق بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مرض عصبی ہے اور نظام عصبی کے افعال میں فتور واقع ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مرض صرف عورتوں تک ہی محدود نہیں، کیونکہ یہ محض رحم کی خرابی کی وجہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مردوں میں بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ پرانے زمانے کے طبیب کا خیال تھا کہ یہ مرض عورت کے رحم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اس بیماری کو اختناق الرحم کے نام سے نامزد کر دیا۔ اختناق کے معنی ہے گلا گھونٹنا۔ کیونکہ اس مرض میں مریضہ کا گلا گھٹتا ہے، اس لیے طبیبوں نے اتباع نے اس کو اختناق الرحم کا نام دیا ہے، یعنی رحم کی خرابی سے گلے کا گھٹنا۔ باؤگولا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے، جب اس مرض کا دورہ شروع ہوتا ہے تو مریض کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک گولا اٹھ کر اس کے اوپر کو جا کر اس کے حلق میں اٹک گیا ہے۔ اتباع قدیم اس کو صرف عورتوں کی بیماری کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ مرض رحم کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، لیکن اب یہ امر پایا ثبوت کو پہنچ گیا ہے کہ یہ مرض ان عورتوں کو بھی ہوتا ہے جن کے رحم میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، بلکہ ان عورتوں کو بھی جن کے رحم ہوتا ہی نہیں۔ نیز عصبی مزاج کے مردوں کو بھی یہ مرض دیکھنے میں آتا ہے۔ اس مرض میں کسی عضو میں کوئی خاص نقص نہیں ہوا کرتا، بلکہ نظام عصبی کے فعل میں عارضی نقص واقع ہو کر اس مرض کا دورہ ہو جاتا ہے۔ باؤگولا کی یا ہسٹیریا کی دو اقسام ہیں: خفیف ہسٹیریا باؤگولا، جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ہسٹیریا مائنر کہتے ہیں، شدید باؤگولا، جس کو ڈاکٹری اصطلاح میں ہسٹیریا میجر کہتے ہیں۔ خفیف ہسٹیریا کی علامت کیا ہے؟ مریضہ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے ایک گولا اٹھ کر اوپر کو جاتا ہے اور گلے میں اٹک گیا ہے۔ اس کو نگلنے میں وہ کوشش کرتی ہے، اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، یہ تکلیف جلد ہی دور ہو جاتی ہے اور مریضہ کو تھوڑا سا سر میں درد اور گردن میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ ڈکار آتے ہیں، شکم پھول جاتا ہے، دل دھڑکتا ہے، پیشاب پتلا اور بکثرت خارج ہوتا ہے۔ اس کی ہولے دل کی شکایت رہتی ہے۔ شدید ہسٹیریا کی علامت کیا ہے؟ یکایک مریض چیخ مار کر رونے لگتی ہے یا زور سے ہنسنے لگتی ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک گولا پیٹ میں سے اٹھ کر حلق کو جا رہا ہے، اور جو ہی وہ گولا حلق تک پہنچتا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آہستہ سے گر پڑتی ہے۔ مشاہدہ کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مریضہ بالکل بے ہوش نہیں ہے، بلکہ اندرونی اس کو ہوش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گرتے وقت وہ آہستہ گرتی ہے تاکہ اس کو چوٹ نہ آئے، اور نہ ہی مریض سوتے سوتے ہوتا ہے، اور نہ ہی اس وقت جب اکیلی ہوتی ہے، اور مریضہ کا چہرہ بھی ایسا بد وضع نہیں ہو جاتا کہ مرگی میں جیسے ہوا کرتا ہے۔
सांस में से आवाज़ पैदा होती है, तनफ़्फ़ुस बेकायदा हो जाता है, लेकिन सांस बिल्कुल रुक नहीं जाती। दौरा कोई ख़ास महीना अरसा नहीं होता, किसी वक्त लंबा होता है, किसी वक्त चंद मिनट का ही रहता है और कभी 3-3, 4-4 रोज़ तक रहता है। ऐसी सूरत में मरीज़ का एक दौरा ख़त्म नहीं होने पाता कि दूसरा दौरा भी आ जाता है। जब मरीज़ का हमला दूर हो जाता है तो मरीज़ा को बहुत नकाहत महसूस होती है। दौरा के बाद में क्या अलामतें होती हैं? मरीज़ के दौरा के बाद में मरीज़ कई फर्जी अमराज की अलामत का इज़हार किया करती है, यानी दर हकीकत वो इस मर्ज़ में मुब्तला ही नहीं होती जिसकी अलामत का इज़हार करती है, बल्कि वो वहमी तौर पर अपने आप को मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला ख्याल करती है। वो अपने मर्ज़ की कैफियत को बहुत मुबालगा राय से बयान करती है और अपने फर्जी मर्ज़ को बहुत शदीद ख्याल करती है। मसलन जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में वो दर्द के शिकायत करती है, उसको सर में कील ठोकने या बर्मा से सुराख करने की मानंद महसूस होता है। कभी पिस्तान के देरी, कभी रीढ़ की स्तून कूले कुटने में दर्द की शिकायत करती है। इतना दर्द बतलाती है कि मानो के दर्द उसको नडाल किया जा रहा है। कभी टांग में दर्द की शिकायत करती है, जिसके पास वो चलने फिरने से माजूर हो जाती है। लेकिन अगर कोई इसको ये कह दे कि घर को आग लग गई है तो वो दौड़ कर चलने बल्कि दौड़ने लगती है। कभी वो अपने आप को मफलूज बयान करती है, कभी वो पेट में दर्द की शिकायत करती है, कभी गर्दन में। बाज़ मरीज़ का जी मतलाता है, हिचकियाँ या डुकारें आती हैं, दिल धड़कता है, पेट में नफक हो जाता है, कभी पेशाब ज़्यादा आता है और कभी पेशाब बंद हो जाता है, कभी सीना में दर्द होता है। गर्ज के तरह तरह की शिकायतें होती हैं। इसकी असबाब क्या है? ये मर्ज़ पैदा क्यों होता है? अब इसकी तरफ आते हैं। ये मर्द मरूसी भी होता है जिनके वालिदैन को मिर्गी या बाऊ गोला का आर्जी हो, यानी उनको हिस्टेरिया का आर्जा हो। उनके बच्चों को ये मर्ज़ हो जाया करता है। इस मर्ज़ में उम्र 12 से 40 साल तक की उम्र को ज़्यादातर मुब्तला हुआ करती हैं। मस्तूरात में हैज़ की खराबी, हैज़ का तकलीफ से आना या बंद हो जाना, शहवानी ख्यालात व ख्वाहिशात का गालब होना, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करना, इश्किया किस्से कहानियाँ या नावलों का पढ़ना, रंजो गम, फ़िक्र, गुस्सा, खौफ, इश्क नाकामी, बदनामी, नफ़ा, शिकम, दामी कब्ज़, ये सब इसके असबाब हैं। ये सब इसके असबाब हैं। मर्दों में जल्लक, मश्तनी, बकसरत, दिमागी मेहनत करना, बेख्वाबी वगैरह इस मर्ज़ के असबाब होते हैं। अलामतें इम्तियाज़ी व तशख़ीसी। बाऊ गोला हिस्टेरिया के मरीज़ को मिर्गी से तशख़ीस करना ज़रूरी हुआ करता है। चनाचे दोनों की इम्तियाज़ी अलामत दर्जा झेल हैं। हिस्टेरिया यानी बाऊ गोला की मत ज़ाहरन मरीज़ बेहोश होती है, लेकिन अंदरूनी इसको होश होती है। इर्द गिर्द के आदमियों की आवाज़ें को सुनती है मगर जवाब नहीं देती। जो मिर्गी का मरीज़ होता है वो यकायक कामल बेहोश हो जाता है और मरीज़ इर्द गिर्द की आवाज़ों को नहीं सुनता। जब हमला दूर हो जाता है तो उसको गुज़श्ता हालत की कोई खबर नहीं होती। हिस्टेरिया के मरीज़ इर्द गिर्द की आवाज़ों को सुनती है लेकिन जवाब नहीं देती, जबकि मिर्गी का मरीज़ जो होता है वो इर्द गिर्द की आवाज़ों को नहीं सुनता, उसको खबर ही नहीं होती कि इर्द गिर्द क्या हुआ है। नंबर 2, जब मरीज़ा दांत पीसती है मगर इसकी ज़ुबान दांतों के नीचे आकर कट नहीं जाती, रोशनी से आँखों की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी रोशनी में
पुतलियों पर असर बखूबी होता है। और मिर्गी में हिस्टेरिया में तो जुबान के नीचे, दांतों के नीचे जुबान आकर कट जाती है तो पुतलियाँ सिकुड़ जाती है। और मिर्गी में मरीज़ा दांत पीसती है और जुबान दांतों तले आकर कट जाती है। मिर्गी के मरीज़ को में मुंह से झाग आती है, आंखों की पुतलियाँ फैली हुई होती हैं, जबकि हिस्टेरिया के मरीज़ की सिकुड़ी हुई होती हैं। पेट में से हिस्टेरिया के मरीज़ का पेट में से एक गोला सा उठकर ऊपर जाकर अटक जाता है और उसको महसूस होता है कि मर्ज का दौरा शुरू हो गया। और मिर्गी के मरीज़ को जो रोशनी के असर से सिकुड़ती नहीं, मैदा के पीछे से या पाँव से एक किस्म की ससराहट शुरू होकर सर तक पहुँचती है और ये दौरा हो जाता है। मरीज़ लंबे लंबे सांस लेती है हिस्टेरिया की, और कभी रोती है और कभी हंसती है। जब मरीज़ का दौरा ख़त्म हो जाता है तो मरीज़ा को कमज़ोरी बहुत महसूस होती है, नींद नहीं आती, पेशाब में कसरत आता है। जबकि मिर्गी का मरीज़ सांसदार खराटे लेता है, सांस खराटेदार लेता है। मरीज़ा ना रोती है ना हंसती है। दौरा मर्ज के रफ़ा हो जाने के बाद मरीज़ा को गहरी नींद आती है या बेहोशी हो जाती है। जब ये मर्ज मरूसी हो तो आराम होना मुश्किल होता है, तब बर वक्त होम्योपैथिक इलाज करने से बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगर मरूसी ना हो तो मुनासिब होम्योपैथिक इलाज से कुल्ली आराम आ जाता है। मर्ज के जब दौरा हो जाए मरीज़ को तो इसका इलाज ये है कि उसको कैफर और मास्कस दे दें। वक्फा में एग्नेशिया, पलाटिना, सेमिसिफ्यूगा और अरब वगैरह दें। एग्नेशिया होम्योपैथिक में हिस्टेरिया के मर्ज के लिए सब अद्वियात की सरताज दवाई है। मरीज़ा बहुत जल्द दिक्कत होती है, कभी चीखने लगती है, कभी हंसने लगती है, कभी जज्बात की खफीफ भड़काव पर भी चेहरा तमतमाता है। उसके बाद उसाफे टिड्डा है, जिससे मरीज़ा के गले में गोले का एहसास हो तो उसाफे टिड्डा भारी अलामत है उसाफे टिड्डा की, और उसाफे टिड्डा लेना चाहिए। इसको क्यू या वानेस हर 2 घंटे के बाद दो। मास्कस गशी इस दवाई की एक ख़ास अलामत है। जब गशी के हमरा हिस्टेरिया के दौरे भी होते हो तो एक अद्वियात काम आती है। उसाफे टिड्डा, काकुलस, एग्नेशिया, नक्शे मास्केटा, लेकिन अक्सर केसों में मास्कस दवाई मज़र हुआ करती है। ये इस दवाई खासकर इस वक्त काम आती जब मर्ज का दौरा जारी हो, बेहोशी हो, गले का घुटना, रोना, हंसना, गले में गोले का एहसास, कसरत, पेशाब, जकर तक बेहोशी। और ये इसको 3 एक्स में हर 15 मिनट के बाद दे जब मर्ज का हमला हो, दौराने हमला मर्ज के। टेरेंटोला हिस्पानिया हिस्टेरिया की बहुत बड़ी मेडिसिन है। जब मरीज हंसता ही रहता है और मरीज़ा हर वक्त
اپنے عضلات کو جنبش دینے کے لیے مجبور ہوتی ہیں تو ٹیرنٹولا ہسپانیہ میڈیسن دینی چاہیے۔ ہسٹیریا اور مرگی دونوں میں یہ کارآمد ہے۔ پلاٹینا مریض غرور ہو اور چلتی انداز سے چلتی ہے اور ایسے انداز سے چلتی ہے کہ گویا وہ ملکہ ہے۔ پلاٹینا کی مریضہ اپنے آپ کو ملکہ سمجھتی ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتی ہے، یہ غرور کی علامت ہے۔ قہقہ کے دورے بلند آواز سے دیتی ہے اور اس کا دم گھٹتا ہے، خوراک کی نالی میں سکڑوں پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہسٹیریا کی میڈیسن ہے۔ ولیریانا یہ میڈیسن عام طور پر ہسٹیریا میں برتتے ہیں۔ ولیریانا مریضہ سخت محنت کرنے سے سر پیدا ہو جاتا ہے، کچھی ہو جاتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا میں گرم چیز معدے سے اٹھ کر اوپر کو جا رہی ہے، گرمی کی لہریں ہوتی ہیں۔ تو ولیریانا چینیکس ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ نقش ماسکاٹا ہسٹیریا کی خاص ادویات میں سے ایک ہے۔ یہ جب مریضہ محنت سے تھک جاتی ہے، یہ ہسٹیریکل مزاج والے لوگوں کے لیے ماسکاٹا ہی کام کرتی ہے۔ اس کو 3x ہر 4 گھنٹے کے بعد استعمال کریں۔ آگے جلسیمم ہے، پلسٹیلا ہے، بیلاڈونا ہے، کالی فاس ہے اور یہ مریضوں کے سمٹم کے مطابق استعمال ہوتی ہے۔ یہ سب ہسٹیریا کی میڈیسن ہے۔ سب سے پہلے اگنیشیا اسافیٹیٹا ماسکس، ٹیرنٹولا ہسپانیہ، پلاٹینا، ولیریانا، نکس ماسکاٹا، جلسیمم، پلسٹیلا، بیلاڈونا، کالی فاس، یہ ساری ہسٹیریا اور مرگی کی میڈیسن ہے۔ جب مریضہ کو دورہ ہو گشی کا تو اس کا سر کو اونچا رکھنا چاہیے، اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے چاہیے اور کلوروفارم یا ایمل نائٹریٹ لگانے سے اور کیمفر کا ایک قطرہ مصری یا پتاشا پر ڈال کر 5 منٹ بعد دینے سے اس کا فوراً مرض رفع ہو جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو کافی لمبا چیپٹر ہو گیا اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے۔